Большое спасибо Девамрите Свамі, Махараджу, за то, что нашел время для того, чтобы принять участие в нашем вебинаре. Огромная честь для нас. If you mind, Maharaja, I will say very few words to introduce you, because you do not need introduction for Ukrainian audience and also for our international audience, but nevertheless, Девамріта Свамі Maharaj joined ISKCON, as far as I know, in 1972, so for about more than 50 years. For more than 40 years he is a sannyasi, for more than 20 years initiating guru in ISKCON, and very famous for different preaching programs all around the world. A great contribution to BBT, publishing and production, distribution of Srila Prabhupada's books. And also know Devamrita Swamí Maharaj as a very frequent visitor to Ukraine and well-wisher to the whole world, but also in particular to Ukraine. We are always waiting you in at our premises. Я кратко сказал, что Девамріта Свамі Maharaj более 50 лет, как присоединился к ISKCON, инициирующий гуру на протяжении более 20 лет, саньяси на протяжении более 40 лет, известен по всему миру своими проповедническими программами, очень много сделал в BBT для публикации, распространения книг Шрилы Прабхупады. Также благосклонен к украинским преданным, как равный ко всем преданным по всему миру, часто посещает фестивали, мы всегда очень ему рады. И сегодня Махарадж любезно согласился дать сообщение на тему единства в бхакти вне мирской дружбы или враждебности. So, and Maharaja, you kindly agreed today to give talk. Maybe you will yourself announce the topic. The topic is togetherness in bhakti beyond friends and enemies. Тема единства в бхакти вне дружбы или враждебности, мирской дружбы или враждебности. I shall begin. Yes, Maharaj, we are eager to hear from you. First of all, I thank you all for your wonderful association. It's a great blessing for me. Прежде всего, для меня большое благословение оказаться в вашем прекрасном обществе. And it helps soothe my heart in feeling separation from visiting Ukraine physically. Это немного сглаживает боль, которая находится в моем сердце из-за разлуки с украинскими преданными, поскольку я не могу сейчас вас посетить. So I thank Krishna for this opportunity. Очень благодарен Кришне за такую представившуюся возможность. Om Agana Chimarandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militang Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In addressing this topic, togetherness in bhakti, first, I'd like to quote Prahlad Maharaj to clear out any mundane conceptions of friends and enemies. Для того, чтобы приступить к раскрытию этой темы единства в бхакти, я хотел бы процитировать Прахладу Махараджа для того, чтобы снять в дальнейшем все мирские представления о дружбе или враждебности. Because we need to establish bhakti friendship on the spiritual platform. Поскольку дружба в бхакти должна быть основана исключительно на духовной платформе. Friends and enemies are condemned when they're on the mundane platform. Понятие друзей и врагов — это непрерывно, они непосредственно обречены на неудачу, когда мы, в конце концов, когда мы говорим на материальной платформе. We don't need material friends
or enemies, but we do need bhakti friends. И на самом деле нам не нужны материальные друзья или враги, но нам нужны друзья на почве бхакти. So first we'll clear out the mundane conceptions of friendship. Для начала мы проясним и устраним мирское понимание дружбы. We'll look at the 7th canto, chapter 5, text 11. Мы обратимся к 7-й песне Шримад-Бхагаватам, главе 5, тексту 11. Prahlad has been accused by his father and his teachers of being influenced by the enemy. Прохлад был обвинен своим отцом и учителями в том, что оказался благосклонен к их врагу. By Prahlad speaking about the glories of devotional service, his father immediately understood, you've been influenced by the enemy. Как только Прохлад начал говорить о славе преданного служения, его отец сразу все понял. Прохлад оказался под влиянием врагов. He's asking Prahlad, how can you recite philosophy that is clearly from the camp of those who are against us? Как ты можешь говорить такую философию, говорит он Прохладу, которая явно исходит из лагеря этих гангстеров? In other words, isn't it natural that if someone kills someone in your family, that your whole family will hate the family of the killer? Разве это не является естественным, когда кто-то убивает из одного лагеря убивает кого-то из членов твоей семьи? Неужели не естественно, что ты должен ненавидеть людей из этого лагеря, которые так поступили? In this way, isn't it natural to hate Vishnu and his devotees? Isn't it natural? Соответственно, разве не является естественным ненавидеть Вишну и его преданных приспешников? Hiranyakashipu and Sandanamarka, the teachers, they presented this mentality as the basic fact of life. Для Хираньякашипу, а также для учителей Шанды и Амарки, такой подход к делам является совершенно естественным кредо жизни. Dividing the world into friends and enemies, they were saying, is natural, it's appropriate, and the best way to live. Они говорят, это самый естественный жизненный способ выжить в этом мире, делить людей на друзей и врагов. There are friendly groups, friendly communities, friendly nations, and enemy groups, enemy communities, and enemy nations. Существуют дружеские группы, сообщества, нации, а также враждебные группы, более крупные сообщества и нации. That's life. Такова жизнь. But what was Prahlad's reply? И что же ответил Прохлад? Para swaschet jasad graha pumsam yan mayaya kritaha vimohita dhyam dristas tasmai bhagavate namaha. Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, whose external energy has created the distinctions of my friend and my enemy. Чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. By diluting the intelligence of men. Вводя таким образом людей в заблуждение. Indeed, I am now actually experiencing this. Теперь я воочию вижу это. Although I have previously heard of it from authoritative sources. Хотя я уже и ранее слышал об этом из достоверных источников. Tasmai Bhagavate Namaha. I'm offering my obeisances to the Supreme Personality of Godhead
recognizing his illusory energy at work. Тасмай Бхагаватена Маха, я приношу поклоны Верховной Личности Бога, склоняясь перед тем, как действует Его иллюзорная энергия. Now the question will arise, do we need friends in bhakti? Сейчас возникает естественным образом вопрос, а нужны ли нам друзья в бхакти? In material life, you need friends and you want to get rid of your enemies. В материальном смысле, конечно, нужны друзья, а также нужно избавляться от врагов. In material life, a friend is someone who helps you in your endeavors for sense gratification. В материальном контексте друг – это тот, кто помогает в наших устремлениях к чувственному удовлетворению. And an enemy is someone who obstructs or impedes your endeavors for sense gratification. А враг – это тот, который чинить перепоны нашим прагнениям. Враг – это тот, кто устраивает препятствия на нашем пути к чувственному наслаждению. In bhakti, we're trying for the pleasure of Krishna and Krishna's devotees. В бхакти мы стремимся доставить удовольствие Кришне, а также его преданным. So how is it that we can have friends? Что же это означает, что мы that we can have friends, Махараджа? Что же это означает в таком случае иметь друзей? And how can we avoid having enemies? И как можно избежать того, чтобы иметь врагов? Everything depends on the relationship with devotional service. Все зависит от нашего отношения к преданному служению. For the bhakti yogi, the devotional service is the center of everything. Для того, кто занимается бхакти-йогой, преданное служение является центром всех видов деятельности. Just like the hub of a bicycle wheel, that all the spokes go through the hub. Как, например, ось велосипеда. К ней сходятся все спицы. Whether family spokes or friend spokes or community spokes, they all go through the central hub of Krishna. Так вот, для преданного, для него все спицы, спицы семьи, спицы сообщества, спицы друзей, все они сходятся к одной оси, это удовлетворению Кришны. Does that mean we can't have any attachment? Означает ли это, что у нас не должно быть вообще никаких привязанностей? Bhakti is full of attachment. На самом деле, бхакти – это сплошная привязанность. How can there be bhakti without attachment? Как же может быть бхакти без привязанности? So we are attached to our family, we are attached to our friends in the context of devotional service. Но мы в бхакти привязаны к семье, привязаны к друзьям, в смысле их связи с процессом преданного служения. How do we develop friendships in bhakti? Как же мы развиваем дружбу в бхакти? In my 50 years on every continent of this world, I have some observations. За последние 50 лет в этом мире я сделал некоторые наблюдения. And I can also look back at my own beginnings in bhakti and see certain patterns that are common throughout the world. И также, обращаясь в памяти к своим ранним дням, первым дням практики преданного служения, я замечаю, что есть некоторые стандарты поведения, которые вообще присущи всем в этом мире. Often in the beginning of our Krishna consciousness, we find associates and friends that are materially similar to us. Обычно в начале нашего пути в преданном служении мы находим в бхакти таких друзей, которые имеют склонные материальные привычки, такие же, как у нас. We're not so transcendental in the beginning. Мы не являемся вначале большими трансценденталистами. And so naturally, it seems natural that we
gravitate toward devotees who are of similar material background. Таким образом, мы стремимся, это естественно, вначале стремиться к общению с теми преданными, с которыми у нас как бы общий такой материальный бэкграунд. Devotees who have the same ethnicity, the same nationality. Это касается, может быть, общей там этнической группы, национальности. Same age group. Одна и та же возрастная группа. Or who grew up in the same section of the city. Может быть, в одном районе выросли города. And so body commonness seems natural. То есть некоторая общность на основе телесной концепции, это естественно вначале. Oh, you are from this ethnic group. You are from that nationality. You are from the same part of the city as me. Ой, только подумать, одна и та же этническая группа, а ты мой, как сказать, из той же страны, ту же самую национальность, или ты из того же района, где я вырос. This goes on in the beginning, I've noticed. Я заметил, что вначале вот именно так и происходит. But as we mature in bhakti, gradually that kind of conditioning reduces. Но по мере нашей зрелости в бхакти ослабляется вот такая материальная обусловленность. And we learn to develop relationships based on devotional service. И мы учимся постепенно развивать отношения уже на платформе преданного служения. As the number one factor. Это должно быть фактором номер один. In this way, as we progress in bhakti, we develop the ability to associate and have friends with persons who are very materially different than us. И постепенно, по мере того, как наши бхакти становятся более зрелым, мы учимся развивать отношения с преданными, которые на материальной платформе с нами не были сходны. At first, you may assume when you're a new devotee that everyone, all the devotees think the same way and do things the same way. Вначале начинающий преданный может думать, что все другие преданные думают, как он или она, и поступают тоже адекватно этому. Then, after a couple of years in bhakti, in the association of devotees, what do you find out? А что же происходит через пару лет уже общения в среде преданных? You're astonished to notice that most devotees don't think like you and don't do things the way you do them. Изумительно, но оказывается, что преданные не думают точно таким же образом, как я думаю, и не поступают тоже, не такие же шаблоны поведения, как у меня. And that can become a challenge. Это является для нас своего рода таким вызовом. In the beginning, you're kind of blinded by the effulgence of all the devotees. В начале нашего духовного пути нам просто слепит глаза то сияние, которое исходит от преданных. Every devotee looks like a saint to you. Каждый преданный вначале кажется святым. Yes, you can remember the very beginning. Вспоминаете свои первые шаги? Every devotee looks like he came from Vaikuntha. She came from Vaikuntha. Каждый преданный, он или она, кажутся просто сошедшими с Вайкунтхи. And you wanted to offer obeisances at the feet of every devotee. И вам хотелось предложить поклоны стопам каждого преданного. Then, after a few years, you become very familiar with devotees and you start to associate more with one group instead of another group. Но проходит пару лет, наши отношения с преданными становятся более фамильярными,
и мы уже имеем некоторые предпочтения, хотим общаться с одной группой преданных, но не с другой. Making those groups based on material common ground. Мы как бы разбиваем для себя преданных на группы по некоторым материальным общим признакам. Maybe some devotees are musicians and you're a musician. So yes, you'll click with them. Может быть, некоторые преданные музыканты увлекаются музыкой, и вы музыкант. И тогда вы как бы пристаете к этому сообществу. Or maybe some devotees are from the same neighborhood as you. You found that out. А тут еще, может быть, вы узнали, что кто-то из вашего округа, где вы жили или живете, тоже сойдет. And in this way, you become absorbed in that kind of friendship. И вот так мы погружаемся вот в такие типы отношений. But if you're truly dedicated to keeping Krishna in the center, Krishna's service in the center, gradually your conceptions of friendship become more elevated, more expansive. Но если мы прилагаем усилия к тому, чтобы держать Кришну в центре всей нашей деятельности, то наше понимание дружбы начинает продвигаться, оно начинает расширяться. I like the way Prabhupada explains it in one purport. Мне очень нравится, как Шрила Прабхупада объясняет это в одном из комментариев. We'll look at the purport of text 12. Посмотрим на комментарий к тексту 12. Of the same chapter, Махараджа? Yes. 7.5.12. Шримад-Бхагаватам. It's the paragraph beginning, everyone should be friendly for the service of the Lord. Yes, параграф, начинающийся с слов «Все должны служить Господу и быть дружелюбными с каждым». So you can read that, please. Okay. I just want to, yes, it's paragraph number 4. Yes, Maharaja? Well, it begins with everyone should be friendly for the service of the Lord. Everyone should praise another's service to the Lord. Yes. Now I see. Thank you. Все должны служить Господу и быть дружелюбными с каждым. Надо прославлять других за то служение, которым они занимаются, и не гордиться тем, как служим Господу мы сами. Таково умонастроение Вайшнава. Это умонастроение, царящее на Вайкунтхе. Преданные могут состязаться в служении Господу, и между ними порой возникает нечто похожее на соперничество. Однако на планетах Вайкунтхи каждый ценит служение других преданных и никогда никого не критикует. Именно так состязаются на Вайкунтхе. Не может быть и речи о том, чтобы слуги Господа враждовали между собой. Каждый должен иметь возможность использовать в служении Господу все свои способности, и каждому надлежит ценить служение других. На Вайкунтхе все так и происходит. Поскольку каждый слуга Господа, все равны между собой, и каждый имеет право служить Господу в соответствии со своими способностями. В Бхагавад-гите 15.15 сказано «Сарваси чакам хриди саннивиштома тасвритир янам апоханам ча». Господь пребывает в сердце каждого и руководит всеми слугами в соответствии с их умонастроением. Что касается преданных и непреданных, то ими он руководит по-разному. Атеисты не признают власть Верховного Господа, поэтому он руководит ими так, что они на протяжении многих жизней не помнят о служении Богу и по законам природы все время подвергаются наказанию. Но если кто-то предан Господу и очень искренне хочет ему служить, Господь руководит им по-другому. Махараджа, I stopped just before the Bhagavad-gita 10.10. Excellent, thank you.
sometimes devotees wonder, and maybe those persons you're mentoring, they may also wonder. Иногда преданные удивляются, они пытаются понять, и, может быть, это также касается и то же самое происходит в отношениях с наставниками. Is bhakti against having attachments of friends and family? Неужели бхакти исключает возможность некой привязанности к семье или друзьям? How to have friends in bhakti is a great art. На самом деле, иметь друзей на почве бхакти – это большое искусство. My point I want to establish today is that having friends in bhakti is different from having material friends. То, что я хочу до вас сегодня донести, это то, что это две разных вещи: иметь друзей в материальном смысле и иметь друзей на почве бхакти. First of all, bhakti friendship is based on devotional service, which begins with hearing and chanting about Krishna. Прежде всего, дружба в бхакти основана главным образом на процессах слушания и повторения Кришны. And the more that devotees can remind each other of Krishna and Krishna's service, the deeper the friendship, the relationship goes. И чем больше друзья в своих взаимоотношениях могут напоминать друг другу о Кришне, тем сильнее становится тем сильнее развивается такая дружба. So you may question that is it so that we can only talk about devotional service and Krishna in a friendly relationship? Означает ли только, что в дружеских взаимоотношениях мы можем говорить с преданными только о Кришне и только о преданном служении? We can't talk about anything else? И что, больше ни о чем нельзя говорить? But as you make spiritual advancement, you'll discover that even when you're talking about some apparently ordinary thing in this world, sooner or later, the discussion is about service and Krishna. Но если мы развиваемся в процессе преданного служения, практики бхакти, то можем заметить, что даже если мы с преданными начинаем разговоры о кажущихся таких материальных аспектах, все равно так или иначе темы разговора сведутся к Кришне. Let me think about my relationships, my friendly relationships with my God brothers. Позвольте, я немного порассуждаю о моих взаимоотношениях с друзьями, братьями в Боге. It may seem sometimes that we're talking about ordinary things. Иногда может показаться, что мы обсуждаем с ними какие-то мирские вещи. But devotional service and pleasing Krishna is always at the core. Но ядром нашего общения все равно так или иначе является удовлетворение Кришны. As we mature in devotional service, we become more expert at that, connecting everything to Krishna. По мере того, как мы взрослеем в нашем преданном служении, растет наше искусство все так или иначе связывать с Кришной. If we talk about health, it's in relation to Krishna's service. Если мы говорим о здоровье, мы говорим об улучшении здоровья в контексте, как это поможет моему служению Кришне. If we talk about current events, it's in relation to Krishna's service. Если мы говорим о текущих событиях вовне, значит, это тоже в контексте того, как это связано с нашим служением Кришне. As you progress in bhakti, you more and more naturally develop the art of connecting everything to Krishna. Прогресс в бхакти означает так или иначе улучшение навыков связывания всего окружающего нас с Кришной.
relationships become more natural the more you're on the spiritual platform. Наши отношения с другими становятся более естественными, в том смысле, что они естественно поднимаются на духовный уровень. That's why Krishna in the 10th chapter of Bhagavad-gita describes how his devotees get great satisfaction and happiness just talking about him. В связи с этим Кришна говорит в 10 главе Бхагавад-гиты, что преданные испытывают естественное блаженство, просто обсуждая темы, связанные с ним. Katayantas chamam nityam tishyanti cha ramanti cha. They derive great satisfaction and bliss talking about me, thinking about me. В этом стихе говорится, что преданные получают огромную радость и блаженство, просто обсуждая темы, связанные с Кришной. Sometimes the discussions seem to be about ordinary things. Может показаться иногда, что такие разговоры касаются мирских вещей. Normally, or shall we say, in material consciousness, we think this is what friends are for, to talk about material things. В материальном смысле можно сказать, да, дружба для этого и предназначена, обсуждать вот такие мирские вещи. But as we mature in bhakti, even when we talk about ordinary things, Krishna's service always emerges as in the center of the discussion. Но в бхакти, даже если мы обсуждаем кажущиеся мирские вопросы, все равно Кришна бхакти как проявляется в центре этой дискуссии. Later, I'll read to you a verse from the 11th canto about the peak potential of devotee friendship. Чуть позже я прочитаю вам стих из 11-й песни Шримад-Бхагаватам о большом потенциале дружбы в сознании Кришны. When the acharyas, especially Vishwanath Chakravarti Thakur, talks about the verse from Bhagavad-gita, когда наши ачарьи, в частности Вишванат Чакраварти Такур, говорят о стихе из Бхагавад-гиты, where Krishna says, Machatama gata prana bodhayanta parasparam. My devotees are always thinking of me, talking about me. Vishwanath Chakravarti Thakur says there's a greed that develops, a greed for Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Вишванат Чакраварти Такур в связи со стихом Мачитама Гата Прана 10.11 говорит, что у преданных развивается жадность в обсуждении тем, связанных с именем, формой, качеством и деяниями Господа. So I can see in the 50 years of my attempts at developing in bhakti that gradually my experience of friendship has changed. За 50 лет моих попыток прогрессировать в бхакти я заметил, что понятие о дружеских отношениях претерпевает изменения. Maybe it's like the progression in a relationship between husband and wife. Можно провести такую аналогию, как развитие отношений, например, между мужем и женой. I can only speculate, of course. Нет опыта у меня по этой части, могу только допустить. But in the beginning, there's romance. Но в начале, как правило, некоторая романтика. The hormones are speaking. Больше гормоны разговаривают. But then, as the years go by, something else becomes more important. Но по мере течения лет нечто другое выходит на первый план. And real friendship develops. И развивается настоящая дружба. Which is something much more durable than romance. Что является намного более прочным фактором, чем просто романтические отношения. So my point is that in our devotee communities, we need something more durable than friendship based on material similarity.
что я хочу сказать, что мы должны развивать в сознании Кришны отношения более прочные, чем те, которые основаны просто на материальном сходстве. I hope we can understand this point. I hope I'm making it clear. Надеюсь, что вы поняли это, поняли то, что я хотел прояснить. But in the beginning of a relationship between man and woman, there's going to be romance, no doubt about it. Да, еще раз скажем, в начале в отношениях между, например, мужчиной и женщиной никаких сомнений, доминирует романтика. Many of you know that better than me. Многие из вас знают это лучше, чем я. So similarly, in the beginning of bhakti, friendships among devotees are going to be based on material similarity. И естественным образом в начале отношений между преданными в бхакти дружба базируется в основном на материальной общности мотивов. But just as the relationship between a devotee couple matures, similarly, devotee friendships mature when properly, when they happen properly. Но точно так же, как становятся более зрелыми отношения между семейной парой преданных, точно так же и более зрелыми становятся дружеские отношения, если мы прилагаем к этому правильные усилия. One more point before we talk about the peak potential of devotee friendships. Еще один важный момент перед тем, как мы перейдем к разговору о большом потенциале дружбы на платформе бхакти. Sometimes devotees think that I'm not a very outgoing person. I don't have social skills. Therefore, how can I have friends in bhakti? Иногда преданные думают, ну, я не являюсь таким как бы сильно общительным, никаких коммуникационных навыков. Ну, как я могу развивать дружбу в сознании Кришны? Other devotees seem to be more sociable. They're like what we say in English, the life of the party kind of person. Некоторые, вот другие, в отличие от меня, ну, они такие социальные, ну, просто, ну, душа компании. We say in English, they have the gift of the gab. You know that expression? The gift of just being able to talk very easily. How you doing? What's happening today? And we become envious of those types. У нас есть в английском выражение gift of a gap, то есть, ну, дар такой вот, ну, что ли, развязности. Да, о, привет, как дела? Вот, и мы можем даже завидовать вот таким вот очень общительным преданным. They seem to have relationships very easily. Кажется, что такие преданные, они вступают в отношения, ну, очень легко. But we may think about ourselves, but I'm a quiet person. I can't so easily talk to others or establish relationships. Ну, про себя мы можем думать, ну, я же совсем другой или другая, не такого типа, мне сложно развивать отношения. So how can I benefit from the association of devotees since I am this way? I'm kind of introverted, quiet. Ну, вот такой я тихоня, интроверт. Ну, как мне получить выгоду от взаимоотношений что мне принесет отношения с преданными развития? I find that this is a common mistake. И я скажу, что это ошибка, которая часто совершается. Thinking that devotee friendships are the result of mundane social skills. Это большая ошибка считать, что дружба в бхакти – это следствие развития материальных склонностей к общению. Skills for how to win friends and influence people. Это ошибка считать, что это следствие искусства завоевывать друзей и влиять на них. It's like a battle, how to win friends. То есть это же битва. Я выиграю, я завоюю себе друзей. And influence them to help you get the things you want and to help you drive away the things you don't want.
и я буду влиять на них, заставляя их понимать вещи в таком же свете, как и я, и помогать им устранять препятствия на моем пути. But what I've seen over 50 years Но в течение последних 50 лет я уже понял, is that associating with devotees and receiving their friendship is a blessing from Krishna. что отношения с преданными и получение, давать и получать в этих отношениях – это особая милость Кришны. It's something you have to beg Krishna for. Это то, о чем молить Кришну мы должны. Such a blessing doesn't come from mundane social skills. И это благословение не имеет ничего общего с мирскими навыками общения. We pray to the Lord, give us the empowerment to have devotee friendships. Мы должны молить Господа, пожалуйста, дай мне благословение, уполномочь меня на то, чтобы я мог или могла развивать дружеские отношения с преданными. It's not something that happens just because we have the ability to be a good talker or to socialize. Это совсем не имеет ничего общего с тем, чтобы быть хорошим спикером или легко вступать в социальные отношения. To have genuine devotee friendships is a blessing from Krishna. Иметь настоящие, истинные дружеские отношения в сознании Кришны – это благословение Кришны. So what I'm trying to present to you is the need for having that desire. То есть то, что я хочу до вас донести, это чтобы мы поняли необходимость развить желание иметь такие отношения. A devotee friend is more than someone who agrees with everything you think. Друг преданный – это не тот, кто соглашается со всем, что бы вы ни сказали. A devotee friend is more than someone who doesn't like the same devotees you don't like. Друг преданный – это не тот, который не любит тех же людей, что и вы. A real devotee friend is someone who you can discuss your progress in bhakti with, and you can discuss whatever impediments you see are blocking your path. Друг преданный – это тот, с которым мы можем обсудить наш прогресс в бхакти, а также те препятствия на этом пути, с которыми мы сталкиваемся. As Srila Prabhupada once said, anything can be tolerated in good association. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что все можно перетерпеть в хорошем обществе. So the question is, what is good association? Что же это за хорошее общество, хорошее общение? That's what friends are for. Вот это то, для чего нужны друзья. Their association inspires you to become more Krishna conscious. Это должны быть люди, общество которых вдохновляет нас на то, чтобы быть сознающими Кришну. And they are inspiring you to be better. Они должны вдохновлять нас стать лучше. So when you have a community of that kind of friendships, life becomes very wonderful, even in the midst of material difficulties. И тогда, если мы имеем такие дружеские отношения, тогда жизнь становится замечательной, даже на фоне различных внешних сложностей. Then you can understand the statement by Narottam Das Thakur. И вот тогда мы сможем понять высказывание Нароттама Дас Такура. Tandara Charani Sevi Bhakti Sanibas Janame Janame Hoy E Abhilas. Birth after birth, I just want to be in the association of devotees. Тандара Чарана Севи, жизнь за жизнью. Я хочу только находиться в обществе преданных. And Bhaktivinoda Thakur says, Kita Janmahao. I don't mind taking birth as an insect as long as it's in the house of a devotee.
И Бхактивинода Тхакур говорит, Кита Джанма, я согласен стать даже насекомым в следующей жизни, но только если это будет в доме преданного. Did you ever wonder how could someone really say such a statement? Вообще задумывались, как может кто-то произнести вот такие слова? Well, this is self-realization. Но это не что иное, как самосознание. This is the understanding of real relationships. Это понимание того, какими должны быть настоящие отношения. So please remember this point. Пожалуйста, запомните это. We have to beg Krishna for devotee relationships. Мы должны молить Кришну о том, чтобы у нас были отношения с преданными. And then we have to do the things that establish and deepen a relationship. И тогда постепенно мы затем сможем устанавливать и углублять эти взаимоотношения. You know, the 6 loving exchanges. Вы слышали про 6 видов любовного взаимообмена? These exchanges actually work. Этот взаимообмен работает. When you accompany them with a prayerful heart that let me learn the sacred science of devotee association. Они работают, эти 6 видов взаимоотношений, когда мы с искренним сердцем молимся Кришне, позволь мне иметь настоящие глубокие взаимоотношения с преданными. Before any interaction with any devotee, whether it's your spouse or a friend or an associate, whatever, you pray to Krishna. Перед тем, как начинать любые взаимоотношения с преданными, будь то жена, муж, друг, просто преданный друг, молитесь об этом. Krishna, how can I act in such a way that this devotee relationship will be enhanced? Кришна, мы должны молиться, Кришна, помоги мне сделать так, все, чтобы это улучшило мои взаимоотношения в преданности с этим человеком. And here's the hard part. И вот эта планка, которую тяжело взять. We think it's hard. Мы думаем, что ее тяжело взять. If there's any problem in devotee relationships, we always think it's actually mostly my fault. И мы, как правило, мы считаем, что если есть какие-то проблемы в развитии отношений, мы склонны это связывать с собой. If I were more Krishna conscious, there wouldn't be this relationship problem. Если случаются какие-то проблемы, мы часто склонны думать, ну, если бы я не поступила или поступила неправильно, то все до сих пор было бы нормально. Sounds difficult, doesn't it? Тяжело. Это звучит достаточно тяжело. But if you're begging for Krishna's mercy, it becomes possible. Но если мы молимся о милости Кришны для развития отношений, тогда это можно преодолеть. At least by doing this, you'll become more Krishna conscious. Ну уж как минимум, если мы молимся Кришне при этом, то мы уже становимся более сознающими Кришну. If you think, if only I were more Krishna conscious, there wouldn't be this relationship problem. Если мы думаем таким образом, если бы только мое сознание Кришны было более глубоким, не было бы тогда проблем в взаимоотношениях. Это очень уже благоприятно. Sometimes it may take years to resolve a relationship problem. Иногда годы может занять разрешение каких-то проблем в взаимоотношениях с преданными. So we have to be patient. Нужно тогда проявлять терпение. And always keep that proper consciousness in our mind. И сохранять в своих умах правильное сознание. So I'll close by reading the peak potential of devotee relationships. Я хочу закончить эту часть нашей встречи
прочитав о большом потенциале дружбы в преданном служении. This is Shrimad-Bhagavatam, 11th canto, 3rd chapter. Это 3 глава 11 песни Шримад-Бхагаватам. Text 31. 31 текст. Should I read the translation or the text? Please, just the translation. Преданные Господа постоянно говорят между собой о личности Бога. Так они всегда помнят Господа и напоминают друг другу о Его качествах и лилах. Своей преданностью принципам бхакти-йоги они доставляют удовольствие Верховному Господу, и Он избавляет своих верных слуг от всего неблагоприятного. Преодолев все препятствия, преданные обретают чистую любовь к Богу, и тогда в их одухотворенных телах, даже в этом мире, начинают проявляться признаки трансцендентного экстаза, встающие дыбом волосы и так далее. Yes. So there you have the topmost potential. То есть вот это такой сверхпотенциал дружбы. Of devotee friendships. Сверхпотенциал дружеских отношений между преданными. One last point before we take a few questions. И еще один момент до того, как мы рассмотрим несколько вопросов. Back to Prahlad Maharaj, in a preceding purport, Prabhupada says that we should think that I have something to learn from every devotee. Возвращаясь к тому, что мы читали о Прахладе Махараджи из комментариев Шрилы Прабхупады, мы должны думать, что Махараджа, could you please repeat this last? We should think that every devotee has something to teach me. Мы должны понимать, что каждый преданный может нас чему-то научить. Think about that point, please. Задумайтесь об этом, пожалуйста. And you'll see the way to enter into a wonderful world of bhakti enjoyment. И тогда, если вы будете так думать, то вы проникнете в мир истинного наслаждения бхакти. Every devotee has something to teach me. Подумать только, каждый преданный может меня чему-то научить. You become lost in a wonderland of devotee association. Мы как бы ныряем в волшебную страну общения, отношений с преданными. This is so different from the material mentality of everyone should be my servant. Это настолько отличается от мирского понимания того, что каждый должен быть моим слугой. In this way, Vaishnava friendship is like a great sport. В этом смысле вайшнавская дружба – это такой своего рода спорт. Look at this devotee. Look at that devotee. I could never do what they do. It's amazing. Смотри на этого преданного или на ту преданную. О, они делают то, что я никогда не смог бы сделать. You're always feeling admiration and a sense of wonder and love. Нас не покидает ощущение восхищения, вдохновения и любви. That can happen in your own family, your own community of devotees. And in this way, the bhakti life becomes sweeter and sweeter. Это может произойти с вами в отношениях в семье, в вашей общине, и тогда ваша жизнь в преданном служении в бхакти становится все слаще и слаще. All right, I've talked enough. Maybe you have some questions. Я уже достаточно много говорил, и может быть, у вас есть некоторые вопросы. Thank you so much, Maharaja. We have few questions. Question from YouTube, from Vyacheslav Prabhu. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Can we have friendly relationships not just with equal devotees,
but also with the elders and junior in respect to us, devotees. Вопрос Вячеслава Прабху: возможно ли дружеские отношения со старшими или младшими преданными, или дружба возможна только с равными? Nectar of Instruction, Upadeshamrita, describes that with seniors, we inquire confidentially about how to advance in bhakti and overcome impediments. That's a way of friendship also. Нектар наставлений Упадешамрита, 5-й текст, говорит, какие мы отношения строим со старшими преданными. Мы задаем сокровенные вопросы о процессе преданного служения и о том, как преодолевать препятствия на этом пути. И это тоже вид дружбы. Srila Prabhupada explains in that purport that the inexperienced devotee inquires and the experienced devotee responds to those inquiries. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что начинающий преданный в этих отношениях задает вопросы, а более опытный преданный рассеивает его сомнения. That is a loving exchange. И это любовный взаимообмен. And then for those less advanced, you are distributing Krishna's mercy to them. That's also a loving exchange. А что касается менее опытных в науке преданного служения по отношению к вам, вы делитесь с ними трансцендентным знанием, и это тоже любовный взаимообмен. You're giving them charity in the best way. Вы совершаете высший уровень благотворительности по отношению к ним. One point you may remember from the 7th canto of Bhagavatam. Вы можете припомнить один момент, упомянутый в 7-й песне Шримад-Бхагаватам, where the life of a Vedic brahmachari is described. Там, где описывается жизнь ведического брахмачари. Brahmachari Guru Kule Vasantanto Gurohitam. The brahmachari lives at the place of the spiritual master with a firm vow to control his senses, all for the benefit of the guru. Брахмачари Гурукула Васанта, брахмачари должен жить вместе с духовным учителем и соблюдать обеты, контролировать чувства и делать все, чтобы не приказал духовный учитель. The verse says something, it also says something very interesting. В связи с этим стихом можно отметить очень интересный момент. It says the brahmachari has an attitude of firm friendship with the guru. То есть можно понять здесь, что брахмачари здесь имеет как бы такую склонность сильную склонность к дружеским отношениям с гуру. So what does that mean? А как это можно понять? Does that mean you pat the guru on the back? How you doing? Означает ли это, что вы похлопываете гуру по спине? Hey, dog, как дела? What does this mean? Firm friendship with the guru. Что же это означает? Сильная, твердая дружба с гуру. The purport explains this means bonding with the mission of the guru. И комментарий разъясняет это. Это означает крепко связать себя с миссией гуру. Taking the mission of the guru as your life and soul. That's having an attitude of firm friendship. То есть здесь иметь склонность развить твердую дружбу с гуру означает принять миссию гуру как свою жизнь и душу. Very interesting point I found. Я нашел очень интересный момент. Think about it. Задумайтесь об этом. And then our conceptions of friendship will become more broad and deeper. И тогда, задумавшись, вы увидите, что наше представление о дружбе может стать более широким и глубоким. So we're all Prabhupada Nugas, and we're taking his mission and his vision as our life and soul. Мы все Прабхупада-нуги, и наша задача принять его учение, его видение как свою жизнь и душу.
That is our attitude of firm friendship with Srila Prabhupada. И это наш вклад в развитие твердой дружбы со Шрилой Прабхупадой. And we assist our gurus in pleasing Srila Prabhupada. И мы помогаем нашему гуру в деле удовлетворения Шрилы Прабхупады. Another question? Есть ли еще вопросы? Преданные, если есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руку. Можете задать вопрос Махараджу. Леонид Прабу, пожалуйста, ваш вопрос. Вас не слышно? Вам нужно включить звук. Денис Прабу, пожалуйста, включите звук Леониду Прабу. Харе Кришна, Дир Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дир Махарадж, please accept my humble obeisances. The lotus feet. Can you see some point about how to ask responsible questions to our elders? How to get on responsible way? To not waste their time, you know. Переведите, пожалуйста, ваш вопрос. Please translate your question. У вас нет звука? Переведите вопрос, который вы сейчас задали. Подчеркните, пожалуйста, несколько наиболее важных моментов, как задавать ответственные вопросы к старшим преданным, чтобы не тратить их время. Спасибо. Yes, Махараджа. When inquiring from elders, we inquire about the positive and the negative. What will enhance our bhakti and what will impede our bhakti. Задавая вопросы старшим, мы должны задавать вопросы двух видов: позитивный и негативный. Что будет способствовать нашему продвижению и что будет мешать моему продвижению. The Shastra says this is direct and indirect inquiry. Шастра называет это прямыми и косвенными вопросами. So it's getting late for me. It's near 10 p.m. at night. У меня уже достаточно поздно, около 10 часов вечера. I'm in Sri Mayapur Dham. Я сейчас нахожусь в Шри-Майяпур-Дхаме. But I'm so thankful for your association. Я очень благодарен вам за ваше общение. You all are my heroes. Вы все мои герои. Transcendental heroes, not Ukrainian heroes. Трансцендентные, не украинские. Krishna is using you to show the world of devotees how his devotees will never be vanquished. Кришна на вашем примере хочет показать всему миру о том, что его преданные никогда не погибнут. That means somehow or other, in all circumstances, your devotional service and devotee relationships will go on. И вы также покажете, что несмотря ни на что, ваше преданное служение и ваши отношения в преданности будут продолжать развиваться. So my heart goes out to all of you. Мое сердце стремится ко всем вам. And I long to be present there physically. И также я очень жажду того, чтобы быть с вами физически. I don't look Ukrainian. Я не выгляжу, конечно, как украинец. I remember during my days of preaching in the Soviet bloc. Я помню дни своего проникновения в советский лагерь. In Eastern Europe during the communist regime. В те времена я проникал в страны советского лагеря. I could only come outside at nighttime.
Выйти на улицу я мог только ночью. Because if I walk around during the day, Поскольку если бы я ходил по улицам днем, people would stop their cars and люди бы останавливались в своих машинах и вот так вот озадаченно выглядывали. they would try to understand, what kind of body is this? Они пытались бы понять, а это что еще за тип тела? Not dark enough to be an African, Вроде и недостаточно темный для африканца. but maybe from Morocco, Turkey. Может быть, из Турции или Марокко. So I couldn't go out during the daytime. Поэтому днем я не выходил на улицу. Because people couldn't figure out my bodily niche, my bodily label. Потому что в сознании людей не было такого, ну что ли, ярлыка для того, чтобы назвать то, каким они меня могли бы увидеть. That's material life. What kind of body do you have? Вот это материальная жизнь. Какой тип твоего материального тела, скажи? So Lord Chaitanya's devotees do not become absorbed in such craziness. Но преданные Господа Чайтаньи не погружаются в подобное безумие. I don't look Ukrainian, but the bhaktas in Ukraine are so lovable. Я не выгляжу как украинец, но преданные с Украины очень любимы мной. They have a special spirit of bhakti. У них особый дух бхакти. That's what I relish and savor. That's what I relish. I love the taste of the bhakti there. Я очень люблю и ценю, наслаждаюсь вкусом бхакти этих преданных. I want to try to understand what makes these Ukrainian devotees tick. What makes them, what are their inner dynamics? Я хочу понять секрет аэродинамики, движущую силу этих преданных. Bhakti is all attractive. Бхакти все привлекающие. Beyond all material labels and designations. Бхакти вне любых материальных ярлыков или обозначений. So I thank you all for your association. Большое спасибо вам за ваше общение. It's a real blessing. Истинное благословение. It's a real blessing for us, Maharaja, so that you found time to spend 1.5 hours with us. We are blessed by your association, and we're eagerly waiting for you. We'll pray so that our physical meeting will become possible soon. Thank you very much. Будем молиться о том, чтобы наша физическая уже встреча с Махараджем состоялась как можно скорее, и мы благодарны за то благословение в виде его общения, которое мы получили. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.